नमस्कार। आज आम स्टार्ट करने को जाऊँ हिस्ट्री क्लास। जमीती कि आम पूर्वथर बुद्धिजिम पढ़ी आज आम जैनिज्म पढ़ा। जैनिज्म कौन से कौन रही आउ किए स्टार्ट करथिले आउ सेमानंकर कौन कौन सब थिला। जहाँ भी बुद्धिजिम आउ जैनिज्म प्रायतः सेम। देन जैनिज्म कौन आसला गोटे ओल्डेस्ट रिलीजियन इन इंडिया होता जो थे हूँ स्टार्ट फास्ट किए करते ऋषभनाथ बा आदिनाथ जे ऋषभदेव जी थे फास्ट तीर्थंकर। आउ जैनिज्म रे मोस्ट इम्पोर्टाट थिला कि तीर्थंकर। तीर्थंकर कौन जो माने मोहमाया ठू आनिकी सेमानंकु कौन करिवे मोक्ष बा मुक्ति पाखरे पहुँचेबे। जे एमिति जने स्पिरिचुअल टीचर जी कि लिबरेशन बा मोक्ष पाखरे से माने पहुँचे पारिबे कि लिबरेशन मोक्ष जाए से माने रास्ता देखेबे। तो जैनिज्म रे तीर्थंकर केते जण थिले? 24 जण थिले। 24 जण तीर्थंकर टोटाल थिले। सेथिरु फास्ट तीर्थंकर किए थिले? ऋषभनाथ। आउ जो तीर्थंकर माने थिले सेमानंकर गोटे गोटे थिला कोन सिंबल थिला। से माने गोटे गोटे सिंबल को नेकी निज ना पाखरे रखुथिले। जेमिति कि फास्ट थिले ऋषभनाथ। ऋषभनाथ कौन किए थिला? बुल। तो सेमिति 23rd तीर्थंकर किए थिले? प्रसवनाथ। प्रसवनाथ जहाँकर सिंबल थिला सर्पेंट आउ जन्म होइथिले कोंठी वाराणसी रे से जन्म होइथिले। 23rd तीर्थंकर प्रसवनाथ सिंबल थिला सर्पेंट आउ कोंठी बन करथिले वाराणसी रे। 24th रे किए थिले? महावीरा जे थिला जहाँकर सिंबल थिला लायन। तो फास्ट तो ऋषभनाथ आसी थिले कि से स्टार्ट करथिले पाठ। जैनिज्म रो फाउंडर किए थिले? सी थिले महावीरा। महावीरा यहाँ को विषय रे आमे आगु को जानिबा। जेमिति कि जो जेतिके भी तीर्थंकर थिले सबु तीर्थंकर कौन थिले? क्षत्रिय थिले। ऑल तीर्थंकर्स आर क्षत्रिय। आउ थर्ड तीर्थंकर थिला तांको ना होची संभवनाथ। 22nd तीर्थंकर थिले कि आरिस्तनेमी जोंठा होची नेमिनाथ। तो एमाने आमे जानिलु तीर्थंकर। एबे जानिबा महावीरा ऊपर आउ से कौन कौन जैनिज्म ऊपर टीचिंग देथिले से विषय रे जानिबा। तो एबे जानिबा जो जैनिज्म रो फाउंडर के वर्धमान महावीरा। जोंठा वर्धमान होची कौन? द ब्रेव। वर्धमान रे मीन होचु द ब्रेव। से कौंठी जन्म ग्रहण करथिले? कुंद ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। जोंठा वैशाली बिहार रो वैशाली रे से जन्म ग्रहण करथिले। वैशाली रो कुंद ग्राम रे। केपे जन्म होइथिले से? 540 बीसी रे। कौन डायनेस्टी रे थिले से? ज्ञात्रिक क्लान। ज्ञात्रिक क्लान रे से क्लान डायनेस्टी रे से थिले। फादर थिले सिद्धार्थ, मदर थिले त्रिशला। फादर थिले सिद्धार्थ, मदर थिले त्रिशला। तांको स्त्री का ना थिला यशोदा आउ झियो थिले प्रियदर्शना। प्रियदर्शना रो जो तांको स्वामी जी हेले तांको सन इन लॉ तांको ना कोन थिला जमाली। आउ सीए महावीरांकर फास्ट डिसिपल हेले। जमाली जी सी हो जो महावीरांकर फास्ट डिसिपल हेले बा फास्ट प्रथम शिष्य हेले सी। तो एठी आमर जो महावीरा या तो जैनिज्म रो से माने कौन लैंग्वेज को फोकस करथुले? लैंग्वेज होची अर्धमगधी प्राकृत। एटा मने रखिथिबो। जैनिज्म रो से माने अर्धमगधी प्राकृत को लैंग्वेज को से माने एम्फासिस दउथिले। रिनउंसिएशन से केबे होचु पाइले? जो ये ज्ञानटा केबे पाइले? परफेक्ट नॉलेज केबे पाइले? परफेक्ट नॉलेज पाइबा पई से केबे बाहरी गले? तांकर जतेबेले 30 वर्ष हेतिला। 30 वर्ष होला परे से तांको निज किंगडम आउ तांको फैमिली छाड़ी से कुआडे पळेले? से 12 वर्ष पई सन्यासी बा पिनांस बा एस्केट पई से पळैथिले। देन केवल ज्ञान बा परफेक्ट नॉलेज से केबे पाइले?
42 ଇୟର୍ସରେ ସେ ପରଫେକ୍ଟ ନଲେଜ ପାଇଲେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ? ଜିମ୍ଭିକ ଗ୍ରାମରେ ସିଏ କ'ଣ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ନଲେଜ ବା କେବଳ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲେ। କେଉଁ ଟ୍ରି ତଳେ? ଶାଲ ଟ୍ରି ତଳେ। ଆଉ ଯେମିତି କେଉଁ ରିଭରରେ? ରିଜୁପାଲିକା ରିଭର ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପରଫେକ୍ଟ ନଲେଜ ପାଇଥିଲେ। କେଉଁଠି? ଜିମ୍ଭିକା ଗ୍ରାମରେ ଶାଲ ଟ୍ରି ତଳେ ରିଜୁପାଲିକା ରିଭରରେ ସେ ପାଇଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଆମର ବୁଦ୍ଧଦେବ ସେ କେଉଁଠି ପାଇଥିଲେ? କହିଥିଲି, ମନେ ତ ଥିବ। ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଲୁମ୍ବିନୀରେ। ତାପରେ ସେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। 4 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସିଏ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପାଇଁ। ସେ 29 ଇୟର୍ସରେ ସେ ବାହାରି ଗଲେ ଘରୁ। ତାପରେ ସେ ନିରଞ୍ଜନ ରିଭରରେ ସେ ତାଙ୍କର ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲେ ବୁଦ୍ଧଗୟାରେ। ତ ସେମିତି ଇଏ ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ନଲେଜ ମହାବୀରା କେଉଁଠି ପାଇଲେ? ଜିମ୍ଭିକା ଗ୍ରାମରେ ଶାଲ ଟ୍ରି ତଳେ ରିଜୁପାଲିକା ରିଭରରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପରଫେକ୍ଟ ନଲେଜ ପାଇଥିଲେ। ତ ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ସେରମନ୍ କେଉଁଠି ଦେଇଥିଲେ? ନିଜର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଠି କରିଥିଲେ? ପାଭାରେ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି ସେଇଟା? ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ତାଙ୍କର କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ 11 ଗାନ୍ଧାରସ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧାରସ ଜଣାଯାଉଥିଲା। 11 ଜଣ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଯାଇଥିଲା? ଜୈନ ସଂଘରେ ସେମାନେ ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ସେରମନ୍ ଥିଲା ପାଭାରେ। ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା କେବେ? 72 ଇୟର୍ସରେ ସେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। 468 BCରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା। ପ୍ଲେସ୍ କେଉଁଠି? ପାଭାପୁରୀ ବିହାରରେ ଯେଉଁଠି ସେ ଫାଷ୍ଟ ସେରମନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ବି ସେଇଠି ହେଇଥିଲା। ଡେଥ୍ ଏଜ୍ 72, 468 BCରେ ପ୍ଲେସ୍ ପାଭାପୁରୀ ବିହାରରେ ସେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା। ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଜୈନ ବା ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯିଏ ହେଉଛି ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ କନକ୍ୱେଡ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଜୈନ ଅର୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଆଉ ଥିଲା କେୱାଲିନ୍ କ'ଣ? ପରଫେକ୍ଟଲି ଏନଲାଇଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କେୱାଲିନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଆରିହାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯିଏ ବ୍ଲେସ୍ଡ ୱାନ୍ ଥିଲେ। ତ ମହାବୀରାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଜୈନ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, କେୱାଲିନ୍, ଆରିହାଣ୍ଟ। ଏତିକି ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀରାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁରେ ବି ଜାଣିଥିଲୁ, ନିର୍ଗ୍ରନାଥ, ଯିଏ ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ୱାର୍ଲଡଲି ବଣ୍ଡସ୍। ତ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ ନାଁରେ ଜାଣିଲୁ? ମହାବୀରାଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧମାନ, କେୱାଲିନ୍, ଆରିହାଣ୍ଟ, ଜୈନ ଅର୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ନିର୍ଗ୍ରନାଥ, ଏତିକି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ହେଇଥିଲା ଜୈନିଜିମ୍ କାହାଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜୈନଜିମ୍ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ତାକୁ ଦୁଇ ସେକ୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସିଭିୟର ଫେମାଇନ୍ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମଙ୍କ୍ସ ମାନେ ମାଇଗ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇଗଲେ। ମଙ୍କ୍ସ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଅଧା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତ ସେ ଯେଉଁ 2 ସେକ୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ସେକ୍ଟ ଥିଲା ଦିଗମ୍ବର, ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ଟ ଥିଲା ଶ୍ୱେତମ୍ବର। ଦିଗମ୍ବରରେ କ'ଣ ଥିଲା? ସେମାନେ ସ୍କାଇ କ୍ଲାଡ୍ ଥିଲେ। ମତଲବ ସେମାନେ କିଛି ଲୁଗା ପରିଧାନ କରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ମୋହମାୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ୱିଦାଉଟ୍ କ୍ଲଥରେ ଆମେ ମୋକ୍ଷ ବା ଲିବରେସନକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ। ତ ସେଥିରେ ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ? ଭଦ୍ରବାହୁ ଥିଲେ ଲିଡର। ତାପରେ ସେଠି କ'ଣ ଥିଲା? ନୋ କ୍ଲଥ୍ ଥିଲା। ଦେନ୍ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଥିଲା? କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବା ମହୀଶୂରରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ତ ଦିଗମ୍ବର ଥିଲା ଯେଉଁଟା ନୋ କ୍ଲଥ୍ ଥିଲା। ବଟ୍ ଶ୍ୱେତମ୍ବର କ'ଣ ଥିଲା? ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ଲାଡ୍। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କି ଯଦି ଆମେ ମୋହମାୟା ଛାଡ଼ିକି ମୋକ୍ଷକୁ ଯାଉଛୁ, ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିପାରିବା। ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ହେଇପାରିବା। ତ ଏଥିରେ
ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ? ସ୍ଥୂଳଭଦ୍ର ଲିଡର ଥିଲେ। ଦିଗମ୍ବରରେ ଭଦ୍ରବାହୁ ଲିଡର ଥିଲେ। ଶ୍ଵେତମ୍ବରରେ ସ୍ଥୂଳଭଦ୍ର ଲିଡର ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ଲଥ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଆଉ ଉମେନ୍ ଅଲସୋ, ଆଉ ଦିଗମ୍ବରରେ ଥିଲା ଯେ ପୁରୁଷମାନେ କେବଳ ମୋକ୍ଷ ଦେଇପାରିବେ, ବଟ୍ ଶ୍ଵେତମ୍ବରରେ ଏଠି ଉମେନ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ଦେବା ପାଇଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁ ଏରିଆରେ ହେଇଥିଲା? ଗୁଜୁରାଟ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ରହିଲା। ଗିରନାର ଇଜ ଦ ଟେମ୍ପଲ ସିଟି ଅଫ୍ ଜୈନିଜିମ୍ ଏଟ୍ ଗୁଜୁରାଟ। ଜୈନିଜିମ୍ରେ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଲ ସିଟି ଥିଲା, କୋଉଠି? ଗିରନାରରେ। ଆଉ ଗିରନାରଟା କୋଉଠି? ଗୁଜୁରାଟରେ। ଏଇଟା ଜାଣିଲେ। ଦେନ୍ ଅଙ୍ଗସ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟ ବୁକ୍ ଥିଲା ଜୈନିଜିମ୍ରେ, ଯେଉଁ ଜୈନିଜିମ୍ରେ ସେକ୍ଟ ବୁକ୍ ଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଅଙ୍ଗସ। ଅଙ୍ଗସରେ 12ଟା ଅଙ୍ଗସ ଥିଲା ଆଉ 12ଟା ଉପଅଙ୍ଗସ ଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ଜୈନିଜିମ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ମାଇନରିଟି 2014ରେ। ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି କି ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ଜୈନିଜିମ୍କୁ ମାଇନରିଟି 2014ରେ ତାକୁ ଏଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଜୈନିଜିମ୍ରେ 3 ରତ୍ନ ଥିଲା, ଯେ ଲୋକମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ରେ 8 ଫୋଲ୍ଡ ପାଥ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ଜୈନିଜିମ୍ରେ 3 ରତ୍ନ ବା 3 ଫୋଲ୍ଡ ପାଥ୍ ରହିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଣକୁ ଆପଣେଇ ପାରିବେ ୟା ତ ନିର୍ବାଣ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଯେମିତିକି ରାଇଟ୍ ନଲେଜ, ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ, ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇପାରିବେ। ରାଇଟ୍ ଫେଥ୍, ସମ୍ୟକ ଦର୍ଶନ, ସେମାନେ ନିଜ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଥ୍କୁ ରଖିପାରିବେ, ସେଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଫେଥ୍। ରାଇଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ, ସମ୍ୟକ ଚରିତ୍ର, ରାଇଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ, ରାଇଟ୍ ୱେରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିପାରିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନିର୍ବାଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା 3 ରତ୍ନ। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଥିଲା 5 ଡକ୍ଟରିନ୍। 5 ଡକ୍ଟରିନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା, 5 ଡକ୍ଟରିନ୍ରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ୟ, ଅବଜର୍ଭ କଣ୍ଟିନେନ୍ସ, ଅହିଂସା, ନନ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଟୁ ଏ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା 5 ଡକ୍ଟରିନ୍ରେ ଜୈନିଜିମ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ୟ, ଯେ ସେମାନେ କଣ୍ଟିନେନ୍ସଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ, ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ୟ ରହିବେ। ଅହିଂସା କରିବେ, ଅହିଂସାରେ କ'ଣ କରିବେ? ଯେ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜୁରୀ ପହଞ୍ଚେଇବେ ନାହିଁ। ସ୍ତୟ ଥିଲା, ସେମାନେ ଡୋଣ୍ଟ ସ୍ପିକ୍ ଲାଏ, ସେମାନେ ମିଛ କହୁନଥିଲେ। ଅସ୍ତେୟ ଥିଲା, ଡୋଣ୍ଟ ଷ୍ଟିଲ୍, ସେମାନେ ଚୋରି କରୁନଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ୟ, ଅହିଂସା, ସ୍ତୟ, ଅସ୍ତେୟ ଡୋଣ୍ଟ ଷ୍ଟିଲ୍। ଅପରିଗ୍ରହ, ଅପରିଗ୍ରହ ହେଉଛି ଡୋଣ୍ଟ ଏକ୍ୱାର ପ୍ରପରଲି, ଯେ ପ୍ରପରଲି ସେମାନେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଏକ୍ୱାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଥିଲା 5 ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍। ଏବେ ଦେଖିବା ଜୈନିଜିମ୍ରେ ଟିଚିଂ, ସେ କେଉଁ ଟିଚିଂକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଯେମିତିକି ମହାବୀରା ବେଦିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲକୁ ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଥିଲେ? ବିକଜ ଅଫ୍ ସେ କର୍ମ, ଟ୍ରାନ୍ସମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୋଲ୍, ସେ କର୍ମ ଉପରେ ବିଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ କେମିତି ପଜିଟିଭ ୱେରେ ନେଇପାରିବା ସେଇଟାକୁ ବିଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇଟାକୁ ବି ବିଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ବଡି ତ ଆମେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୁଏ, ଆମ ବଡି ମରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ସେ କେବେ ମରେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମର 4ଟା ଏଇଟା ହେଉଛି 5 ଭୋଜ, 5 ଭୋଜରେ 4ଟା ଭୋଜ ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ଆମର ପ୍ରସବନାଥ ଯିଏ ଥିଲେ। ପ୍ରସବନାଥ ହେଉଛନ୍ତି 23rd ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ। 23rd ତୀର୍ଥଙ୍କର ସିଏ କ'ଣ ଭୋଜ ଦେଇଥିଲେ? ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଅହିଂସା, ନନ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ, ସତ୍ୟ, ସ୍ପିକ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍, ତାପରେ ଅସ୍ତେୟ, ଡୋଣ୍ଟ ଷ୍ଟିଲ୍, ତମେ ସତ କହିବ, ନନ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ କରିବ, ଅହିଂସା କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଉଛୁ ସବୁବେଳେ ହିଂସା କରିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଅହିଂସାରେ ରହିବ, ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସତ୍ୟତା ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିବ। ଅସ୍ତେୟ, ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ। ଅପରିଗ୍ରହ ହେଉଛୁ ଡୋଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟ ଅନନେସେସରି ୱେଲ୍ଥ। ଆମେ ଯେଉଁ ୱେଲ୍ଥ ବା ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ଆମର ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ।
ये चारिटा किए करथिले प्रसवनाथ करथिले बट आउ गोटे एड करथिले किए 5 नंबरटा ब्रह्मचार्य जे होजु ऑब्जर्व सेलिबासी को जे ऑब्जर्व करिवो जे सेलिबासी को आपणेई नब से होजु ब्रह्मचार्य आ एटा को एड करथिले किए हमर वर्धमान महावीरा तो तेणु हेगला कौन 5टी भोज बा 5टा प्रिंसिपल ये थिला टीचिंग ऑफ जैनिज्म एबे जैनिज्म रो फिलोसफी देखिबा जैनिज्म रो काउंसिल देखिबा देन क्लास को कंप्लीट करिबा तो जैनिज्म फिलोसफी रो दुईटा तार 2 टाइप्स थिला गोटे होचु अनेकांतवाद आ गोटे होचु स्यादवाद सेथरे कोन थिला जे रियलिटी हैज मेनी एस्पेक्ट्स सेटा दुईटा फिलोसफी थिला 2 टाइप्स जो फिलोसफी थिला गोटे थिला अनेकांतवाद आ गोटे शायदवेद जोटा होचु शायदवेद होचु थ्योरी मे बी ऑल जजमेंट्स आर रिलेटिव कंडीशनल एंड लिमिटेड जदि किछि रिलेटिव रहिले से सब कंडीशनल रहबे अनलिमिटेड एथिरे कोन हबो जे तमे मेनी एस्पेक्ट सहित रियलिटी रखि पारिबो अनेकांतवाद रे जॉइंट काउंसिल रे दुईटा काउंसिल हेतिला कौन कौन काउंसिल हेतिला जो काउंसिल रे फर्स्ट काउंसिल हेतिला 320 रे प्लेस थिला पाटलिपुत्र फर्स्ट काउंसिल हेतिला 300 हमर 320 रे प्लेस थिला पाटलिपुत्र चेयरमैन किए थिले स्थूलभद्र चेयरमैन थिले तार पैट्रन किए थिले चंद्रगुप्त मौर्य समय रे एटा हेतिला आ एथरे कोंथि पई काम हेतिला कंपिलेशन ऑफ 12 इयर्स पई एटा काम हेतिला कोनटा फर्स्ट काउंसिल जोटा पाटलिपुत्र चेयरमैन थिले स्थूलभद्र चंद्रगुप्त मौर्य समय रे हेतिला आ कंप्लीशन ऑफ 12 इयर्स पई हेतिला तो सेकंड काउंसिल कोन हला सेकंड काउंसिल 512 एडी रे हला प्लेस को प्लेस रे हेतिला बल्लभी प्लेस रे हेतिला चेयरमैन किए थिले देवराधिगनी क्षमा सारामाना ये थिले चेयरमैन थिले देन तार वर्क कोठी एटा काम हेतिला फाइनल कंप्लीशन हेतिला जो 12 अंगस एंड उपंगस 12 उपंगस सेकंड काउंसिल रे एटा हेतिला देन आजि पई आमे जैनिज्म कंप्लीट करलु जैनिज्म कंप्लीट कर सारला परे आमे आउ जो रही जाइथिला कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया ताकू आमे कंप्लीट करिबा तो आज पई एतिकी रहिली क्लास भल लागिले जणेबे थैंक यू।